Hello, dear students. I welcome you all to the e-content of management accounting. In today's session, we are going to discuss about advantages and limitations of management accounting. Hope you understood the previous session's contents of scope of management, functions of management, objectives of management, and etc. Now, let us move on to advantages and limitations of management accounting. We know that the main function of management accounting is to provide the required information to the management in a required form so that management can take the decisions in time and with less efforts and less time. So, this is a service of management accounting towards management. It's a highly personalized service. We can say that management accounting is a personalized service so that whenever the need arises, management accountant has to provide such information by collecting, segregating, classifying, and presenting it in a required form. And this need arises as and when the decision making is demanded. Management accounting assists the management, but it doesn't replace the management. Remember this point, it is very, very important. Management accounting acts as a guide to the management. Management accounting provides information to the management, but management accounting is not the management itself. Now, let us discuss advantages of management accounting. Management accounting measures actual performance in comparison with the budgets. In functions of management, we discussed that the main function of management is to forecast and plan. Whenever management forecasts and plans, it prepares budgets and standards are being set. Whenever these standards and budgets are available, then as a phase of controlling, management accounting measures the actual performance in comparison with the predetermined goals. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬಜೆಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಮೆಷರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೇ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸುಗಮವಾದ ದಾರಿ ಲಭಿಸುತ್ತೆ. And the next thing is it helps the management to maximize the rate of return on capital employed. See, every organization's main objective is to earn profit. So maximizing the return is one of the important tasks which has to be concentrated by management accountant. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸಿಂಗ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸಿಂಗ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದರ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತರುತ್ತೆ. Management accounting brings into light the aspects where we can improve and how we can maximize the return, especially return for the capital which we have employed in the business. There are various analysis, various tools through which management accountant always helps the manager or the management to make the decisions in such a way as to maximize the returns. And the third point is the business activities are managed better by the application of both budgeting and planning. So whenever we plan or we make some standards for execution, then definitely activities of the organization will be managed easily.
If there is a plan, then everything goes according to the plan, then it will be more easier for the organization to manage the people and also manage the task. So this becomes easier, or smooth functioning will be facilitated with the help of management accountant through better plans and programs. ಯಾವಾಗಲೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಬಡ್ಜೆಟ್ ಮೂಲಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನೇಜರು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪೂರಕವಾದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದರ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ವ್ಯವಹಾರದ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. No doubt it helps to increase the efficiency of the business. So as we discussed the earlier points, if all these things are done, if we plan, then if we continuously evolve the performance, and if we are in continuously controlling the organization's execution aspects, then naturally the performance or the efficiency part will be enhanced. ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನಿದೆ, ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಬರ್. ಇವಾಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಯಜಮಾನ ಮತ್ತು ನೌಕರರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಜಮಾನ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಮಧ್ಯೆ ಏನೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂಡರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, and thereby each and every person will be made accountable. And on the other hand, motivation or inducement is given to the employees through various incentive programs. So all these things will make the relationship of management and the employees better. ಸಂಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕೆಲಸನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕೆಲಸನ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಬೂಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಮಾನಿಟರಿ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಮಾನಿಟರಿ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಥವಾ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಲೇಬರ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಧ್ಯ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪು ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಬರ್. ಅದೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಲೇಬರ್ ನಡುವೆ ಅದು ಒಂದು ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಸಹಾಯ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. It helps the management to chalk out future plans of action on basis of past results. Whenever organization want to forecast, then definitely it relies on the past records and past facts. Utilizing the past facts and records, future plans are prepared, and this enhances the ability of the management to become future oriented. ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಏನು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಏನು ನಡೆದಿದೆ ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋಂತಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಂದಾಜು ಮಾಡೋಂಥಾಗಿದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ.
ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ನಾವು ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ದು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಉಪಯೋಗಗಳಿದೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅದರ್ ಸೈಡ್. ಅಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ ಭಾಗವೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಮೇನ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆರ್ the strength of the management accounting depends on the soundness of the other financial records which are maintained in the organization. Say for example, financial accounting and cost accounting. So ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮೇಲೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. Or we can say that the entire information drawn to decision making or drawn for planning, whatever it might be, drawn for the functions of management accounting is based either on the financial facts provided by financial accounting or cost facts provided by cost accounting. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನೇ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದ್ರು ಆ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೂಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಜನರೇಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಎರಡು ರೆಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಏನೇ ಒಂದು ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ದರೂ ಅದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡುವಾಗ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ದ ಸೇಮ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್. ಅದೇ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, I already told you that management accounting cannot replace the management. It is just an advisor to management. The decision regarding implementing the advice of the management accountant is up to the management. ಈಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ಸೂಕ್ತವಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ ಈ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಫೈನಲಿ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ advice given by the manager or it may reject it. ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡೋದನ್ನು ಯಾರೇ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ, ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡೋದನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಬಿಡೋದು ಯಾರು ಫೈನಲಿ ಆ ಎಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ guide or just advise the management, but finally it is the authority of the management which is responsible for the decision making. Management accounting has a very wide scope, incorporating many tools from various other disciplines. It considers both monetary and non-monetary factors. So whenever we are trying to include all the things in a nutshell, then definitely there will be inexactness or there will be some subjectivity which will be creep into that discipline. ಇವಾಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನಿಂದ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತು ಮಾನಿಟರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ನ, ನಾನ್ ಮಾನಿಟರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ನ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೋ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ವೆನೆವರ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, it is not easy to install management accounting
team or management accounting in an organization as a department because it is costly. Management accounting cannot be easily installed by small organizations. Therefore, only those organizations which are efficient to manage the cost incurred or cost to be invested on the management accounting will go for installation of management accounting. ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಇದ್ದು ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಇರಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲನೂ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅನಿಸಿದ್ರೂ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. Management accounting demands a break away from traditional accounting practice, and it calls for rearrangement of the personnel and their activities, which is generally not liked by the people who are involved in the organization. There is one saying that always we resist for changes. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೊದಲು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ರೀತಿ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವೆನೆವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಮೊದಲು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದು ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅವರ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅದು ತರುತ್ತೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ತರದೊಳ್ಳೆದೇ ಆದ್ರೂ, ಆದರೆ ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಅದರ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್. And management accounting, we know that it is recently originated. It is still in a evolution stage. Therefore, there are some discrepancies or shortfalls as a new discipline. Some subjects are, some concepts and also techniques are still has to be evolved. Fluidity of concepts, raw techniques and imperfect analytical tools are there in management accounting. Though management accounting is very useful, but still these have to be evolved or these have to be corrected. ಇವಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ತುಂಬ ಹೊಸದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದಿನ್ನೂ ಹೊಸದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದು ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ, ಅದಿನ್ನೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪೆನ್ಸಿಸ್ ಇದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಏನು ನಾವು ಬಾರೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋಂತಹದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ತುಂಬ ಫ್ಲೂಯಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರೋಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂಥರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅದನ್ನ ರಿಜಿಡ್ಡಾಗಿ ಹೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. If there are more strict rules and regulations, then definitely there will be a uniformity in the maintenance.
ಈಗ ನೋಡಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಹೀಗೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು, ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ನಮಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರೂಲ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು, ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಈ ಟೂಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿವರಣೆನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. Whatever might be the drawbacks or limitation, but still management accounting is utilized by almost all types of the organization in an excellent manner to make better decision. So these are all what we have discussed about the advantages and limitations of management accounting. Hope you understood and enjoyed the session. Thank you very much.